السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ آج کا دن خبروں سے بھرپور تھا، لیکن اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصل وارڈا کے پریس کانفرنس پہ از خود نوٹس لے لیا ہے اور کل ہی اس کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت دیکھی، جس میں ایک تصویر پورا دن وائرل ہو گئی۔ پھر وہ وائرل کیوں ہوئی اس پہ بھی تحقیقات شروع ہو گئی، اس سے بھی بات کریں گے۔ اور کیا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھن گئی ہے، اس کا کیا حل نکلے گا، کیسے آنے والے دن میں معاملہ انفولڈ ہوگا، اور آج کا دن ہم کس کے نام کر سکتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کے نام یا پھر کسی اور کے نام؟ جی فہد صاحب، یہ آخری والی جو آپ نے ذکر کیا نا، اس پہ تو واقعی میں بڑی بحث ہونی پڑے گی کہ آج کا دن کس کے نام۔ لیکن بطول آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آج ایک تصویر لیک ہوئی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں دوڑیں لگ گئیں۔ آج میری اور آپ کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ بارش کی طرح آئی جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ 5 منٹ پہلے تک خبریں آ رہی ہیں، 5 منٹ پہلے تک خبریں آئی تھیں، اور تازی خبر بالکل جو آپ نے کہا وہ درست ہے کہ اور وہ لنک ہوتی ہے جو ایک اوور آل تھیم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے درمیان ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، سو موٹو نوٹسز ہو رہے ہیں، یعنی معاملات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آج کا دن تو اس لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کیونکہ آج ہمیں نظر آیا کہ تمام تر جو فوکس ہے وہ عدالتوں میں تھا، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مسنگ پرسنز کا کیس چل رہا تھا، جہاں پہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، انہوں نے بڑے اسٹرانگ الفاظ میں یہ کہا کہ جی اگر جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا جی ان کو جو وہاں پہ اسٹیشن ہیڈ ہے آئی سی آئی، ان کو بھی ہم بلائیں گے، اور ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے، سیکرٹری دفاع کو بھی بلائیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ میں اصل کہانیاں چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، جہاں پہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، آج ان کا پہلا درشن ہوا ہے، اور وہ آئے اور بیٹھے، اور بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا سپریم کورٹ کے جو یوٹیوب چینل ہے، وہ تو نہ ہوا، لیکن وہاں سے ایک تصویر ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا دن وہ تصویر جو ہے وہ مرکز نگاہ بنی رہی، مرکز توجہ بنی رہی۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اوور آل جو اس ٹائم آج کے دن جو ایک نیشنل ڈسکورس چل رہا تھا، اس میں اس نے ایک مرکزی جگہ اپنے لیے بنا لی، اور یہی وہ کمال ہے بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، کہ وہ جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بن جاتے ہیں، کچھ ایک لفظ بولے بغیر۔ آپ یہ امیجن کریں، آئی تھنک میرے خیال میں پہلی بار ہوا ہے بطول۔ لیکن میں نے اس کو تھوڑا اور ڈگ کیا تھا سمجھنے کے لیے کہ وہ انٹینشنلی نہیں بولے یا انہیں بولنے نہیں دیا گیا۔ سوال نہیں ان سے ہوا نا، ان کو نہیں، ایک موقع تھا کہ وہ بول سکتے تھے، جب حکومتی وکیل نے ایک نقطہ اٹھایا تو پروسیجر نے کہا کہ اس پہ ہم اکٹھا ہی رسپانس لیں گے، تو ہی ہیڈ اے چانس ٹو اسپیک بٹ ہی ڈڈ ناٹ، اور انہوں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا تھا، ہاتھ بھی کھڑا۔ سو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو ایک سلسلہ ہے پریس کانفرنسز کا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آج بھی 2-3 کل فیصل وارڈا صاحب نے کی، 1-2 لوگوں نے اور کی، وہ سندھ کے جو گورنر نے کل انہوں نے بھی کی، آج جو ہے وہ اون چودھری صاحب نے کر لی، اس کے علاوہ اور بھی 2-3 پریس کانفرنسز جو ہیں وہ آ گئیں۔ تو ایک طرف تو ججز کی طرف ایک طرح کا کیا کہ کیمپین کہیں، یا یہ ہے کہ ان کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے وہ نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس طریقے سے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ ملک و قوم کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو کل فیصل وارڈا صاحب نے جو بات کی تھی، اس کے اوپر یہ جو ابھی تازی خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور کل صبح ہیئرنگ ہے۔ اب یہ میرے خیال میں بطول ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے، کیونکہ اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ کتنی سٹرانگ پوزیشن۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 6 ججز کا تھا تو کچھ وقت لگ رہا تھا، فل کورٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، وزیر اعظم جا رہے تھے، اور اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے از خود کیوں نہیں ہو رہا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک لیسن ڈرا کیا ہے۔ آپ نے ایک اچھے جرنلسٹ ہونے کا ایک بار پھر ثبوت دیا ہے کہ آپ نے بالکل لفظ پکڑ لیے، اور ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ تھا۔ ایگزیکٹلی، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی اب ذرا جلدی لے لوں۔ اچھا، میں آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں، اس ٹائم ان پہ تنقید کیا ہو رہی تھی کہ جی سپریم ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، انہوں نے اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں آ رہا جو آنا چاہیے، ڈیلے ہوا، پھر الٹیمیٹلی سو موٹو آیا۔ یہ جو سو موٹو ہوا ہے، اب دیکھیں یہ جو سو موٹو لیا ہے، فیصل وارڈا صاحب نے ساری عدلیہ کے اوپر حملہ نہیں کیا، وہ تو نام لے کے کچھ لوگوں پہ کر رہے تھے۔ سی جے نے، چیف جسٹس صاحب نے جو سو موٹو لیا ہے، اس سے انہوں نے یہ پرسپشن یا امپریشن دیا ہے کہ اب
उस इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक इंस्टीट्यूशनल जवाब आ रहा है, यानी वो एक बाकायदा चीफ जस्टिस है ना, पूरी इंस्टीट्यूशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं और खुद वो उस बेंच को लीड कर रहे हैं। तो अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, ये जो अभी जो ताज़ा जो सुमोटो नोटिस आया है बतूल, वो ये है कि इससे चीफ जस्टिस ने एक तरीके से कम्युनिकेट किया है तमाम लोगों को कि अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से आएगा। अब कल क्या होता है उससे एस्टैब्लिश होगा कि वो कितना आगे जाना चाह रहे हैं, मगर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज नीली कमीज, आपने भी आज नीली कमीज पहनी, आप जान के पहन के आई, मुझे लगता है। बस मेरा दिल चाह, आप कुछ मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हैं। मेरा भी वायरल होने का दिल चाह रहा है। हाँ, तो आपने नीली कमीज आज वायरल रही है, क्या हुआ नीली कमीज के साथ? आंखों देखा हाल, जो नीली कमीज में मलबूस थे उस शख्स के साथ। बिल्कुल, नीली कमीज के साथ क्या हुआ? एक्चुअली हमने, जो लोग वहां पे मौजूद थे, हम तो, मैं और आप तो नहीं देख पाए क्योंकि आज वो यूट्यूब पे जो है लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा था, लेकिन जिन लोगों ने देखा उनमें इमरान वसीम साहब मौजूद हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, खुद वहां पे देख रहे थे। और दूसरा ये कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा ये कि सारे दिन सोशल मीडिया पे आज ये मामला जो है वो हर तरफ छाया रहा। तो सोशल मीडिया में क्या हुआ, उसके लिए भी नूर फातिमा हमारी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करी, हमें हमारी इंचार्ज है सोशल मीडिया की, वो भी ज्वाइन करी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इमरान, अगर मैं आपसे बात शुरू करूं क्विकली, हमें बिल्कुल मुख्तसरन बताएं कि ये जो आंखों देखा हाल था आपका सबसे उसमें आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, शेयर करने वाली बात, शेयरेबल, लाइकेबल बात क्या थी जो आपने देखी आज अदालत में? देखिए, सबसे ज्यादा तो 5 साल जो इसमें देखने की बात थी कि आज वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम होंगे तो क्या बानी तहरीक इंसाफ की आवाज आ पाएगी, क्या उसको लोग जो है कमरे अदालत में देख पाएंगे। तो सबसे अहम तो ये था। तो वीडियो लिंक के इंतजाम तो मुकम्मल हुए थे, लेकिन दूसरा जो सवाल आ रहा था वो ये था कि आया कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से आज की अदालती कार्रवाई से जो हमें पता चला है, क्योंकि जब ये केस की समाअत चल रही थी, जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, तो अदालत ने उनको बिठा दिया कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं और वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं उनको दलाइल देने दे। तो इससे हमें इंप्रेशन मिला कि गालिबन ये बेंच का फैसला है कि आज की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी, यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। दूसरी जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ को बुलाने का हुक्म दिया था कि वो आज के रोज वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे ई कोर्ट से, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का अपना यूट्यूब चैनल है, आसब ये बड़ी सुनने की बात है कि उसके जो सब्सक्राइबर की तादाद थी वो कोई 11-12 हजार के करीब थी, और वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब जो चैनल जो है उसके सब्सक्रिप्शन जो है वो 80,000 को टच कर गए। अच्छा, यहाँ पे हम सुनेंगे बानी पीटीआई को, वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और टॉक करेंगे, बात करेंगे, अदालत के सवालात का जो है वो उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, जब बानी पीटीआई को बात करने का मौका नहीं मिला, तो वो जो 80,000 को जाके टच किया सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल ने, वो तादाद थोड़ी सी कम हुई सब्सक्रिप्शन की और वो 75,000 पे आ गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैसे भी कमा लिए उस हवाले से, या मोनेटाइज हो गया होगा, मोनेटाइज हो गया। तो बल्कि इमरान किसान लाइन पे रहे, मैं जरा नूर फातिमा से भी, ये चीमा से भी चेक कर लूं। नूर, ये ऑन अ लाइटर नोट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने डॉलर कमाए, इसका मतलब है सर कमाए होंगे तकरीबन 80 से 350 डॉलर के करीब उन्होंने कमाए होंगे। अच्छा, ये आपने अगर ये लाइव हो जाता तो ये रफ फिगर होता अराउंड 80 to 300 डॉलर्स का। अच्छा, तो बट चलें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर पैसे कमा रहा है तो अच्छी बात है। हमें वैसे भी हमारे इदारों को जो है वो बजट्स की हमेशा जरूरत रहती है। लेकिन ये बताएं कि आज जो इमरान बात कर रहे थे कि जो कुछ हुआ अदालत में, और हम भी देख रहे हैं, एक तस्वीर भी बाहर आ गई, हर तरफ वायरल हो रही थी सोशल मीडिया की टाइमलाइंस पे, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट और नीली कमीज, ये कैसे रिफ्लेक्ट किया सोशल मीडिया पे? सर बिल्कुल, इस नीली कमीज ने आज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है। सेलिब्रिटीज़ ने जो है अब पिक्चर्स लगानी शुरू कर दी हैं, saying that we are wearing the blue shirt, इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट दिखाने के लिए, उनके साथ मज़ीद अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। इसी के साथ जब ये पिक्चर वायरल हुई तो इस पिक्चर की इन इट सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमने ट्विटर पे देखी। अगर मैं आपको थोड़े से जल्दी फैक्ट्स बता दूं, जब ये पहली पिक्चर इनके ट्विटर पे पोस्ट हुई थी, अराउंड 31,000 के करीब जो थी इसकी रीट्वीट्स हुई। उसके बाद ओवरऑल जो इंगेजमेंट हमने इस पर्टिकुलर पिक्चर के साथ देखी वो थी 603K की।
which is a huge number. जब बाकी पिक्चर्स आई तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इसको मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया इस एक्टिविटी को. इसके साथ जो है इनके ट्रेंड्स ने बहुत डोमिनेट किया जो पीटीआई स्पेशली अपने इस्तेमाल कर रही थी. फिर वो सुप्रीम कोर्ट का हो जाए, विडियाला जेल का हो जाए, वो आईकॉन वीडियो लिंक का हो जाए, या फिर इमरान की झलक से डर गए वाला लिंक ट्रेंड हो जाए. तो इन ट्रेंड्स ने भी बहुत ज्यादा डोमिनेट मीम्स भी किया. बहुत बनती रही हैं, मीम्स भी बनती रही हैं और बड़ी डिबेट भी चलती रही है. डिबेट भी चली है, मीम्स भी बनी है. लोगों की बहुत ज़्यादा जो डिबेट थी दैट वाज टुवर्ड्स के खान साहब लग कैसे रहे हैं. वो जो हम बहुत अरसे से गुफ्तगू भी देख रहे हैं कि जी वो हाई स्पिरिट्स में हैं और बहुत ज़्यादा ही वो उनका एक वो मोराल बहुत हाई है. उसके ऊपर भी डिबेट हुई. कुछ लोग कह रहे थे कमज़ोर हैं, कुछ कह रहे थे कि जी नहीं खान साहब अभी भी उतने ही फिट हैं. तो एक वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिबेट रही है. बट मोर और लेस यू लाइक हिम, यू हेट हिम, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हिम वाला आज. और यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल में इनके जो है वो एडवांटेज में जाती है. लेकिन इमरान वसीम ये बताएं कि जब ये तमाम तर हियरिंग चल रही थी तो स्क्रीन पे वो नजर आ रहे थे तो तमाम लोग जो अदालत में थे उनका क्या रिएक्शन था. और अभी जो ये नूर फातिमा बता रही हैं कि उनकी सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा हर चीज पे कमेंट हो रहा है, वहां पे क्या लग रहा था जो बानी पीटीआई है इतने अरसे बाद वो मंजर आम पे आए, तो आपने क्या नोट किया? पहले तो फाज साहब मैं ये एक लाइटर नोट पे मैं भी बात कर लूं कि मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. मैंने भी आज ब्लू शर्ट पहन रखी है इत्तेफाक से कि आज मैं भी ब्लू शर्ट पहन के ये इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे ख्याल में आपने और बतूल ने ये जो है ये कुछ प्लान करके और आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि आप वो ना कह पाए. सिर्फ अपनी चॉइस ऑफ वार्डरोब से आप मैसेजिंग कर रहे हैं. लेकिन एनीवेज आगे चले जी. देखिए जब ये फाज साहब पेश होते हैं बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए तो ये देखें कि कुछ ऐसे हमने लोग देखे कि जिस एलईडी के ऊपर बानी पीटीआई की वो वीडियो चल रही थी ई कोर्ट से पिंडी अडियाला जेल से, तो कई ऐसी शख्सियात जिसमें वकील भी थे, हमारे साफी भी कुछ दोस्त थे और पीटीआई के अपने वर्कर, और वो बजाय इसके कि कोर्ट की जानिब देखते वो उस एलईडी के नीचे आके बैठ गए और वो सिर्फ बानी पीटीआई को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं, किस बात पे मुस्कुराते हैं, अदालती कार्रवाई को कैसे सुन रहे हैं. और फिर हमने ये भी नोट किया कि बानी पीटीआई जो है वो खुद बड़े कॉन्शियस हैं. जब किसी इंटरव्यू में आए, किसी टीवी चैनल पे आए तो वो लाइटिंग देखते हैं कि उस स्टूडियो की लाइट कैसे है. तो आज ई के कोर्ट में तो खान साहब की पेशी थी, लेकिन वहां पे हमने ये देखा कि जो उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी पिक्चर आ रही थी, उनकी वीडियो आ रही थी. लेकिन उनके साथ जो पुलिस के वहां पे लोग मौजूद थे, एहलकार मौजूद थे, उनसे गालिबन उनकी जो चिटचाट हो रही थी, गपशप हो रही थी, वो इस बात पे हो रही थी भाई लाइटिंग अच्छी नहीं है. तो हम ये देख रहे थे बार बार उस ई कोर्ट की लाइट स्विच ऑन की जा रही है, स्विच ऑफ की जा रही है, और गालिबन खान साहब की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ लाइट्स वहां पे लाई गई. ठीक. और खान साहब ने फिर ऑल्दो उनको लाइट सिर्फ एक ही चैनल की पसंद है, लेकिन हमने देखा द कोर्ट ट्राइड टू मैनेज. ठीक है. वो बेचैन तो काफी थे कि वो एड्रेस कर सके, और हमें पीटीआई के बड़े अहम सोर्स ने बताया कि इस पेशी के हवाले से उनकी तैयारी भी करवाई गई थी कल. अच्छा वसीम साहब एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है ये कहा जा रहा है कि वो इंटेंशनली खामोश थे, लेकिन कुछ और लोगों से भी मेरी बात हुई, ट्राइड टू स्पोक. तो आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? नहीं, वो तो आप ये कह सकते हैं कि उनको बात करने का मौका नहीं मिला. जब तक उनको बात करने का मौका नहीं मिलता था वो बोल नहीं सकते थे. लेकिन उनकी बारी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं. इंट्रा कोर्ट अपीलों में ये होता है, या कोई और भी अपील हो, तो जो एप्लांट होता है उसका वकील सबसे पहले अपने आर्गुमेंट को कंक्लूड करेगा. चले, लेकिन तो अब अगली हियरिंग में तो मेरे ख्याल में उनको मौका मिलेगा. और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का नूर जो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है, अगर उसके आज कुछ नंबर्स कम हुए तो एक बार फिर बढ़ जाएंगे. बिल्कुल ब्रीफली लास्ट 10-15 सेकंड्स, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आज नीली शर्ट ने सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया है? बिल्कुल डोमिनेट किया, और उसी ने एक नैरेटिव सेट किया है. जैसे मैंने पहले कहा था कि यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर खान साहब, आज एक ये फिर से दोबारा ये चीज आई हुई है. ओके, थैंक यू वेरी मच इमरान वसीम और नूर फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया. और फवाद एक आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं कोट कर दूं कि चूंकि हम वायरलिटी की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी मजे की मीम है, उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर फिट कर दी है. अच्छा, उसी तो वो भी बस वो उस मीम्स बनाने में तो फिर वो चैंपियन है ना. अच्छा, लेकिन अब देखिए, अब जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में हमें दो बड़े ही सीनियर और अहम जो है वो वकला ज्वाइन करें. बतूल, ये थीम अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, और वो ये है कि
जुडिशरी की तरफ से पुशबैक आ रहा है। देखिए हम बड़े दिन से देख रहे हैं कि मामलात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके ये जो इसको कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, इसको क्लैश कह रहे हैं, इसको कॉन्फ्रंटेशन कह रहे हैं, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये एक डेंजरस लेवल पे पहुंच रही है। अब जो हो रहा है, देखिए कल फैसल वाडा साहब ने तो कुछ इमेजिनेशन के लिए छोड़ा ही नहीं ना, या तो ना को आप हिंट्स में बात, वो तो डायरेक्टली नाम लेके बात कर रहे थे, डायरेक्टली नाम लिए बोला, आप जजेस के नाम लेकर, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हो, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला हो, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि जी वो ये कर रहे हैं, वो उन पे इल्जाम तराशी। उसके बाद बाकी तरफ से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हो गई। तो ये जो एक पूरा ट्रेंड बनता जा रहा है, अब इशू यही था कि उस साइड से फैसल वाडा साहब और जो दीगर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो इंटेंशन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि वी आर कमिंग आफ्टर यू। लेकिन और क्या हो सकता है? अब बड़ा इशू ये था कि व्हाट विल द जजेस डू? क्या उन 6 जजेस की तरह उनको कहा जाएगा जी आप डील करें, या अब अदलिया कहेगी कि नहीं हमें इस पे कुछ करना पड़ेगा? अब ये जो आज जो हम पहले बात कर रहे थे, अब जो ये सू मोटो हुआ है, मेरे लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि हालांकि है ये 3 मेंबर बेंच, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इसको खुद हेड कर रहे हैं और इसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। इससे कल हमें क्लियर होगा कि जुडिशरी कितना आगे जाना चाहती है। देखिए कंटेम्प्ट का लॉ तो बतूल बहुत पावर्स देता है जजेस को, वो आपको जेल भेज सकते हैं। यानी अगर कल चीफ जस्टिस साहब चाहें तो फैसल वाडा साहब कल जेल में होंगे। ये की पॉइंट आ गया है कि अब सू मोटो लेना स्टेप 1 है, स्टेप 2 ये कि सू मोटो के जरिए आपने करना क्या है। सिर्फ आपने उनको डांटना है कि बुरी बात, बैड बॉय, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसे, या दे गोइंग टू टेक इट फर्दर। आपको याद है कि जो खत वाला मामला था उस पर भी जब हम देख रहे थे कि समातों में क्या निकलेगा, तो यही उसका लुबे लुबाब ये था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं मिले थे, और ये उसी तरह का मामला है। सिर्फ इसमें एक नई बात है कि उसको नोटिस जल्दी हो गया है, लेकिन जुडिशरी तो अपनी जगह वहीं पे इनसिक्योर है। आप सीजे का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे होते हुए तो कभी किसी ने धमकी नहीं दी, तो व्हाट आई थिंक कि सीजे अपनी इंडिविजुअल एक परसेप्शन के तहत ये उसको नोटिस ले रहे हैं, क्योंकि वो जो डिवीजन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कियानी साहब की, अतर मिनल्ला साहब की, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब देखें उसमें अब अगर वो डिवीजन है जो कि बिल्कुल है और हमेशा से है, ये पहली अदालत तो नहीं है जहाँ पे डिवीजन हो, लेकिन इस हवाले से अब इस मामले पे जहाँ पे एक बाकायदा सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अदलिया के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, इस पे क्या वो डिविजन्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे या वो डिविजन्स खत्म होंगे और एक कंबाइंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा? दैट इज द की थिंग, विच इज वाई कल की हियरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे पास 2 बहुत अहम मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद पंसोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब आपसे अगर बात शुरू करूं, ये जो सुमोटो लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कितना सीरियस मामला है और क्या इससे हम एक्सपेक्ट, इसको आप भी ऐसे देख रहे हैं कि अब अदलिया ने ये फैसला किया है कि जो उसके ऊपर एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से तनकीद हो रही है, उसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है? देखिए, जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस का सवाल उठता है, हम तो एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, मेरा लॉ का बैकग्राउंड ज़रूर है, उस पर भी थोड़ी सी मैं जिक्र कर दूंगा। देखें, जहाँ तक बात उठती है ना कि उन्होंने जो आज खुद नोटिस लिया है, बिल्कुल ये उनका राइट है, ये उनका डोमेन है और वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, उसके ऊपर तो कोई मुमानियत नहीं है। जहाँ तक ये मामला कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, देखें फैसल साहब ने अगर उनकी बात सुने तो वो जो सवाल उठाते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने जो सवालात उठाए हैं, मैंने एक जो वो समझते हैं जो बेज़ाब्तगी हुई है उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। अब अगर वो कहते हैं कि मैंने एक बेज़ाब्तगी को हाईलाइट किया है और उसके ऊपर अगर वो नागवार गुजरा है तो उसके ऊपर वो ज़ाहिर है अब उनका वकील ही जाके जवाब देगा। तो लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा, देखें
ڈوئل نیشنلٹی کا جو قانون ہے اس پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ہمیں ان سے پاناما پیپرز کے حوالے سے بہت اختلافات ہیں. ایک زلفی بخاری کا جب ڈوئل نیشنلٹی کا کیس ہوا تھا نا اور اس کو اجازت دی گئی تھی اور ان کو ایس اے پی ایم لگایا گیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. لیکن فیصل واڈا تو خود بھی ڈوئل نیشنل رہے ہیں. بہت فیصل واڈا تو خود بڑا ان کا کلپ وائرل ہوا تھا, متی اللہ جان نے ان سے سوال کیا تھا کورٹ کے باہر. ابھی نہیں مجھے پتا ہے نہیں, بٹ وہ تھے ڈوئل نیشنل فیصل واڈا صاحب. دیکھیں جی دیکھیں بات یہ تو نہیں بنتا نا کہ آپ ہم ہو سکتے ہیں جج. نہیں آپ بات نہیں میری سمجھ رہے آپ. میں صرف ایک پوائنٹ رکھ دوں, تنقید عدلیہ پہ کرنا ہیلدی کرٹیسزم تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہر چیز پہ تو سو موٹر نہیں ہو سکتا. یہ تو میرے خیال پہ چوائس آف ورڈز یا یہ کنسٹرو کیا جا رہا ہے کہ جی دھمکی دی ہے, وہاں سے ایشو کھڑا ہو رہا ہے. دیکھیں کانٹینٹ پہ ہم بعد میں کریں گے. فیصل بھائی فہد بھائی ایک ضرور بات گزارش کروں گا, جب میں بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا بیچ میں مجھے بات ختم کر لینے دیا کرنے کا موقع دیں تاکہ میں بات کمپلیٹ کر سکوں. اچھا میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کی اس کے بیچ میں کو عدلیہ کی جو کنٹمپشس ان کی لینگویج تھی, ان کا بیہیویئر کنٹمپشس بیہیویئر تھا, وہ تو اب بات اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ تو اب کورٹ میں ڈٹرمن ہوگا. لیکن جہاں تک جو ایشو وہ اٹھا رہے ہیں, جو ایشو پہ وہ بات کر رہے ہیں, وہ ایشو بالکل جائز ہے. اور اسی میں وہ جو ثاقب نثار کے فیصلہ میں کیس کا حوالہ دے رہا تھا, اس کے بیچ میں ڈوئل نیشنلٹیز جو پبلک سرونٹس ہیں, گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, ان کی ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر ایک پوری دیکھیں, ایک ایم این اے ایم پی اے نے تو جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ تو پل صراط سے گزر کے آ جاتا ہے, اس کو تو اپنے بچوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے, سینیٹر کو بھی دینا, سینیٹر کے لیے بھی شاید نہیں ہے, ایم این اے ایم پی اے کے لیے ہے. لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو ڈوئل نیشنلٹی کا قانون ہے وہ کہاں پر ہے, وہ بھی ہمیں دکھا دیں. اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اس سے ملک کی نیشنل سیکیورٹی تک خطرے میں چلی جاتی ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اچھا اگر ایک جج ڈوئل نیشنل ہے تو نیشنل سیکیورٹی میٹر ہے. میرے خیال میں دیکھیں قانونی طور پر تو اس میں یہ بالکل انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جی پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈیول نیشنل نہیں ہے, ان کے پاس میرے خیال میں گرین کارڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے ججز کے لیے. کیا یہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو بات کی بات ہے, بٹ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ قانون ہے اس کی شاید یہ خلاف ورزی نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ جب فیصلہ کر کے گیا تھا اس نے اس وقت آبزرویشن دی تھی اور پارلیمنٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں. اور پارلیمنٹ نے میں بولتا رہا تھا, فیصل جب زلفی بخاری کا ایشو تھا میں نے یہ ایشو پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا اور میرے پہ بڑی تنقید ہوئی تھی اس وقت. میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ اس معاملے کو ضرور دیکھیں اور اس کے اوپر یہ کام کریں تاکہ پبلک سرونٹس کے بیچ میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا اور انہوں نے ثاقب نثار نے اپنے فیصلے میں بڑے تحفظات کی آبزرویشنز دی تھی. احمد پنسودا صاحب, ٹھیک ہے, احمد پنسودا ویلکم ٹو دی شو. یہ آپ کی جماعت جو ہے وہ چیف جسٹس پہ بڑی تنقید کرتی رہی ہے فار اے نمبر آف ریزنز, خاص طور پہ وہ جو ان کا سمبلز کے اوپر جو الیکٹورل سمبل کے اوپر جو ان کا فیصلہ آیا تھا. یہ جو فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر جو انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے جس کی صبح ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, یہ بالکل آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سر پہلے تو میں کلیریفیکیشن دے دوں جی, میں وکیل ضرور ہوں عمران خان صاحب کا, میری جماعت کوئی نہیں ہے, میری جماعت ایک اعلیٰ کورٹ ہے اور میں ایز اے لائر آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا ویو دینا چاہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات یہ کی ہے کہ جی تنقید جو کی گئی ہے فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے, میں ذاتی طور پر اور ایون جن جج صاحب پر تنقید بھی کی جا رہی ہے ان کا اپنا آرٹیکل آن ریکارڈ موجود ہے فہد صاحب, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کنٹیمپٹ کی پاور میں وہ بلیو نہیں کرتے. ہی فیلز کہ اٹ شوڈ بی ویری اسپیئرنگلی ایکسرسائزڈ. جہاں تک سوالات اٹھانے کا معاملہ ہے, سوالات اٹھانے چاہیے, جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں سوالات اٹھائیں پہنچیں, بس جہاں پر آپ ایشو کو کنٹمپچوس ہو کے ایسے معاملات یہ اسکینڈلس بن جائیں, دیٹ از the real problematic situation. وہ آف کورس کل ڈٹرمن ہو جائے گا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر چیز کو قانون اور آئین کے پیرائے میں دیکھنا ہے. لیگل وائلیشن ایز سچ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہوئی بھی. آپ کا قانون آج ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر پارلیمنٹ نے لا نہیں بنایا ہوا تو آج کی ڈیٹ میں ایک جج کی کوئی ڈیول نیشنلٹی جو ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی. پلس ایک ڈسکلوجر بھی ہے ان کی سائڈ سے, اور اگر ڈسکلوجر نہیں ہے تو ان کے پاس موجود ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہاں پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں نہ کنٹمپٹ کے لا کا کوئی اتنا فیوریبل حامی ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی بلیو ان فریڈم آف ایکسپریشن کہ ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے, بٹ آف کورس کنفائن جو ہے وہ مسٹ ریمین ڈیسنٹ. اس پرٹیکولر کیس میں جو سو موٹو لیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح سو موٹو لیا ہے؟
سر میں ونس اگین چونکہ جو پاور آف سو موٹو ہے میں اس کے بھی ذاتی طور پر کوئی اتنا خاص حامی نہیں ہوں، لیکن اس سو موٹو کو لیا گیا ایک جوڈیشل ایشو ہے، ججز کا ایک ایشو ایٹ لارج ہے، بٹ اسٹل آئی بلیو کہ جب آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں تو ایک تمام رائٹس آف اپیل جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں ایک تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں، دوسرا پاکستان کا سب سے ٹاپ کورٹ اس کا بھی سب سے ٹاپ جج جب اس کیس کو سنے گا تو آگے چلیں ایک رائٹ آف اپیل اب آ گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، بٹ اسٹل اس کے لیے جو جائز فورم موجود ہے وہ ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ریکویسٹ ریکویسٹ کی ہے، جی میں صرف کمپلیٹ کر لوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اس کی امینڈمنٹ کر کے انٹروڈیوس کرائیں، اس کے بعد پھر پروسیڈنگز ہوں۔ اگر آپ نے ہر کیس پر سو موٹو لینا ہے تو پاکستان میں تو ہر روز ججز کے اوپر بات ہوتی ہے، تو پھر ہم کتنے سو موٹو لیں گے اور کس کس پر لیں گے، اور آپ کیسے سلیکٹ کریں گے کون سا سو موٹو کس کے لیے آپ نے لینا ہے؟ سو میں بذات خود اس بات میں مجھے لگ رہا ہے کہ احمد پنسوٹا صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب دونوں ایکچولی اگری کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، جو بائی دا وے آج کی خبر ہے، یہ اچھی خبر ہے، ہم دونوں اگری کر رہے ہیں کہ یہ دونوں وکیل ہیں۔ فہد بھائی میں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا، دراصل دونوں کا نا ایک بیسک نقطہ نظر جو ہے وہ ایک لائر کا ہے، وکیل کا ہے۔ میں دیکھیں ان چیزوں پر اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آرٹیکل 1843 میں پروسیڈنگز لی گئی ہیں، نو ڈاؤٹ اس پریس کانفرنس کے متن سے میں اگری نہیں کرتا، ججز کو اس طرح نہیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں فیصل بھائی ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنی۔ بٹ ونس اگین جسٹ بیکاز کہ ایک ملک میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اگر آپ اسٹریٹ اوے آئی جی ایک بندے کو اٹھا کے لے جائے تو اس کا پروسیس نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا پروسیس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سو موٹو کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ بینچ بھی اس قسم کا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے میں تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتا ہوں۔ اچھا یہ جو میرے خیال میں کل بالکل کلیئر ہو جائے گا، میں بطول اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا اس میں جو میری رائے ہے، میں دونوں بہت ہی معزز ہمارے مہمان ہیں اور دونوں اکمپلش لائر ہیں، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے اپنی جو ان کی جو لیگل کریڈینشلز ہے اس کو تھوڑا سا انڈر پلے کر رہے ہیں کہ میں اصل میں سیاستدان ہوں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ کورٹ میں جا کے بڑے ڈیڈلی کام کر جاتے ہیں، بٹ اینی وے دیٹس سم تھنگ آن دا سائڈ۔ دیکھیے مجھے جو آپ دونوں سے مخاطب، مجھے جو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے نا پرسنلی، وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ عدلیہ بمقابل آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ پورا ایک ٹرینڈ آپ کو پچھلے 48 گھنٹے میں نظر آ رہا ہے، اور میں محسن صاحب آئیڈ لائک یور کامنٹ فرسٹ۔ یہ ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے ایز این انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ، یا کم از کم دا میکنگز آف این انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ، اور کل کے سو موٹو سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جوڈیشری کتنی ایگریسولی پش بیک کرنا چاہ رہی ہے، اس کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں تک آپ درست کہہ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت کسی بھی ایسے کانفلکٹ کا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے وہاں تو پہلے ہی بڑی کانفلکٹ چل رہے ہیں ہمارے آپس میں، اب جو یہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بات چلنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات میں بڑی بھائی واضح کرتا چلوں، فیصل واڈا صاحب کسی انسٹیٹیوشن کے سپوکس پرسن تو نہیں ہے، وہ جہاں سے ٹھیک ہے ان کی ہوگی، اور ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ایٹ کوسچن نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے جو ذاتی ایکشنز ہیں وہ پورے کوسچن ایک ادارے کے ساتھ منسلک نہیں کیے جا سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل، اور یہ جو چیز ہے اس کو سود کام ڈاؤن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک دیکھیں ہمارے جو بھی چیلنجز ہیں پلیز مجھے ایک موقع دیجیے گا، اور اس کو اس طرح بھی کام ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشنل رسپانس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ کسی فیصلے کی صورت میں سامنے آئے، وہ کسی موو کی صورت میں سامنے آئے، وہ کسی پروسیڈنگ کی صورت میں سامنے نہ آئے، کیونکہ پہلے بھی جب خط آیا تھا تو عوام کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آپ تو جج ہیں، آپ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں واقعی سو نوٹسز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فیصلوں کی ضرورت ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے جو کہ مزید کرائسس کو پیدا کریں وہ فیصلے بھی نہیں ہونے چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ملک کے اندر کرائسس ہی کریٹ کرنا تو پھر کرا لیں فیصلے، کرائسس تو کسی کو بھی نہیں، کرائسس نہیں چاہیے۔ پہلے ہمارے ملک میں ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، ہم کوئی کرائسس ایسا فیصلہ نہیں چاہتے، ایز اے سیاستدان بھی نہیں چاہتے کہ پہلے دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹس ہیں ان کے چیلنجز کتنے، اب ایک اور رفٹ شروع ہو گئی، تو یہ رفٹ جو ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا کو اس رفٹ کو فیصل واڈا صاحب نے جو کیا ہے اس کو کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے
कोशिश यही होनी चाहिए कि वो जब कोर्ट में जाएं, अल्लाह करे उनके साथ अच्छे वकील हों, पंसोटा साहब जैसे काबिल वकील हों, तो इस मामले को कल कोर्ट में ही इसको खत्म कर दिया जाए और ये मामला आगे ना बढ़े। और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है, अल्लाह ना करे कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस को फैसले की शक्ल में आए कि ये मामला और बिगड़ जाए। आई एग्री विद यू, ऐसा नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन वेरी क्विकली, अहमद पंसोटा साहब, वो आप पता नहीं फैसल वाडा साहब को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट्स आई डोंट नो, लेकिन आज बानी पीटीआई आज बड़े अरसे बाद वो नजर आए, बोले कुछ नहीं। जो नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है उसमें व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फाद साहब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी अपने ही केस में जजमेंट है फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट जिसमें इजाजत है कि आप उनका नाम ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल बानी से हमें वी शुड मूव ऑन, बानी वाला हमें नहीं कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये कहूंगा कि इमरान खान साहब अपनी अगली हियरिंग के अंदर अगर उनको कहा जाएगा वो जरूर बोलेंगे, बिकॉज कोर्ट के एथिक्स और एटिकेट्स डिफरेंट होते हैं। वहां पर वो एज एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठे, वहां पर एज पिटिशनर बैठे हैं। अगर उनसे चीफ जस्टिस साहब या बेंच में से कोई भी जज सवाल करता है या वो कहते हैं कि अब आप अपनी सबमिशंस दें, जिस तरह आज ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए हैं फॉर द पिटिशनर, तो ही विल ऑफ कोर्स स्पीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि शायद वो आज बोलना चाहे या नहीं बोलना चाहे, वो तो एक कोर्ट का स्वाब दी, कोर्ट में ही इज जस्ट। ठीक है पंसोटा साहब, वेरी शॉर्टली हमें ब्रेक की तरफ बढ़ने, वेरी शॉर्टली प्लीज ये बताइएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, उन्होंने कहा, चूंकि आप वकील हैं बताएं, हो सकता है नहीं, उन्होंने कहा है कि आइंदा जो खुफिया इदारों के लोग हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बैठेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जाए। ये हो सकता है, ये होएगा, पॉसिबल है ये? देखिए, एक अदालत के अंदर एक हाई कोर्ट का जज इंचार्ज होता है। अगर वो कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग्स करना चाहता है या कोई ऐसा फैसला करता है तो उसकी स्वाबदीद है। वो फैसला सही है गलत है, उसको ऑफ कोर्स फोरम्स मौजूद है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव या अपनी कोर्ट को कंडक्ट करना उस प्रेमिसेस के अंदर, उस 4 वॉल्स के अंदर, वो उसका हक है। वो ऑफ कोर्स ही कैन टेक अ डिसीजन व्हिच कैन बी रॉन्ग और राइट, बट चीफ जस्टिस साहब भी उसको देख सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भी जा सकता है। लेकिन अब इसकी राइटली और रॉन्ग पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका इख्तियार है कि वो इस किस्म का फैसला कर सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग ये मामला, तो अभी आगे चलेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आने वाला है और 2 ऐसे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि आज हमें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आज दिन पे कौन छाया रहा। ये 2 गेस्ट आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बड़ी ही मजेदार डिस्कशन होगी कि हु डोमिनेटेड टुडे, और हो सकता है उनमें से भी किसी ने नीला रंग पहना हो। एक ब्रेक लेते फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और इस वक्त हमें ज्वाइन करिए मारिया मेमन, शी इज़ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, और मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि आज का दिन किसके नाम कर सकते हैं हम। और ये अहम डिस्कशन हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आज सुबह से जो है वो पॉलिटिकली लीगली हर हवाले से जो है वो गुफ्तगू ये हो रही है कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो पहली बार एक एंट्री हुई है बैक इनटू नेशनल डिस्कोर्स विजुअली, उससे कितना फ़र्क पड़ा है। तो क्या आज अदालत ने डोमिनेट किया, उन्होंने डोमिनेट किया, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो डोमिनेट कर रही हैं? आज उस तरीके से परसेप्शन वाइज जीत किसकी हुई है? शुरू करते हैं मोहसिन बेग साहब से। बेग साहब, आप मामलात को बड़ी क्लोजली देखते हैं, तो हु वन द डे? आज का दिन किसके नाम हुआ फिर? बहुत शुक्रिया खाद। मेरे ख्याल में ये नाम तो पाकिस्तान के होना चाहिए। अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ, तो किसी एक के नाम तो कर नहीं सकते। जिस दिन मैच खत्म होगा तो फिर ही पता चलेगा हु वन द डे और द बैटल। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शुरू हुआ है काम, ये खुदा न खास्ता किसी बड़े तूफान का पेश खाना लगता है मुझे। इंस्टीट्यूशंस की जो लड़ाई है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, और शायद अच्छी ना हो। लोग इसको मज़े लेके और एंजॉय कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं, इसको नेशनल टेलीवाइज नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत से लोग एक्सपोज भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए। आप अपने YouTube चैनल है सुप्रीम कोर्ट का या किसी और चैनल पे दिखाएं, लेकिन ये कोशिश ना करें कि वो पूरा पाकिस्तान पूरा दिन इस गूगू में रहे कि जी पता नहीं क्या हो रहा है कोर्ट्स के अंदर, और जो है आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं केसेस के, और जो केसेस ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए उनको सुनना पूरे दिन 5-6 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रही है, मैं समझता हूँ ये गलत है, इसको बंद किया जाए।
اور سیکنڈ یہ جو کلیش آ رہا ہے ابھی آپ کو ریسنٹلی جو نظر آیا پریس کانفرنسز اینڈ دین دا ادر سائڈ جس طریقے سے کرتی ہے نیچرلی یہ کلیش اگر بڑھ گیا تو وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. آپ ہر ادارے کو ایک یا ہر شخص کو ایک لمٹ تک جو ہے وہ پریس کر سکتے ہیں, تو دونوں سائڈوں کو ریسٹرین کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کو خطرہ کس چیز کا لگ رہا ہے بیگ صاحب؟ میں فہد بہت عرصے سے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر یہ جس طریقے سے اور جس ڈائریکشن میں ہمارے لیڈران اور ہمارے جو ہائی اپس ہیں لے کے جا رہے ہیں, اینڈ آف دا ڈے سول وار میں ہم چلے جائیں گے. اللہ خیر کرے. یہ تو بہت بڑا آپ نے بہت خطرناک بات کر دی. اللہ خیر کرے. اس پہ تو ہم دعا گو ہیں کہ ایسی صورتحال بالکل ڈیولپ نہ ہو. اور لیکن یہ جو یہ دعاؤں سے کام آگے ہے فہد. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے تو باہر جا کے دیکھ لیں. پاکستان میں تو صرف آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں, کام ہمارا کوئی اچھا نہیں ہے. اللہ اسی کام کو بہتر کرتا ہے جس میں ہم سنسیئرلی ایفرٹ کریں اور ہماری نیت اچھی ہو. تو یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, یہ تو ملک ہے واقعی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. خدا کے واسطے کوئی کام کرنے کوئی کام سیدھا نہیں ہے. ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے, پولرائزیشن ہے ملک کے اندر, جو ہمارے ریاست کے حالات ہیں, وہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن موسیٰ صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میچ ختم ہو, میچ ابھی جاری ہے, تو میچ کون ختم کرے گا؟ کیونکہ میچ تو جب بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی فریق دوبارہ شروع کر دیتا ہے. تو دونوں حصے دار ہیں. ذاتیات بطول بیسیکلی ہر بندے کی ایگو اتنی بڑی ہوگی ہے کہ وہ شاید ملک سے بڑی ہے. اور جو لوگ جہاں جن سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, اور وہ اس منوانے کے اندر قوم کا اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کی جو کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ اور یہ جو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, وہ ان حالات میں تو لوکل بزنس مین بھی بھاگ رہا ہے, عام بندہ پریشان ہے. مطلب کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ کوئی اچھی بات ڈیولپمنٹ کوئی فیوچر کی ہو. بالکل. اور وہ آج کا دن جس طریقے سے گزرا ہے اس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اسی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو رہے. ماریا, آپ اس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں. عمران خان صاحب آج نظر آئے, سوشل میڈیا پہ تو آ گئے, ظاہر بات ہے ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہے, اور سارا دن جو ہے وہ ان کے گرد, ان کی نیلی شرٹ کے گرد اور ان کے جو بھی باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر تبصرے ہوتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک انسٹیٹیوشنل کلیش ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو بظاہر کہا جا رہا ہے, یہ آپ بھی ایسی دیکھ رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو اب تھوڑا بڑھ گیا ہے, جو سو موٹو نوٹس ہوا ہے اور پریس کانفرنسز کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, تو یہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنل کلیش ڈیولپ ہو گیا ان یور اوپینین؟ فہد صاحب, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے, خاص طور پہ سیاسی شعور آیا, کہ کب ہمارے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل کلیش نہیں تھا. پارلیمنٹ کے سامنے مقتدرہ تھی, مقتدرہ کے سامنے کبھی عدلیہ ہے, کبھی عدلیہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں, کبھی پولیٹیکل کلاس آمنے سامنے آ جاتی ہے مقتدرہ کے. سو اگر شاید آپ کو زیادہ یاد ہو یا کسی اور کو اگر اس میں کچھ یادداشت ذرا زیادہ پختہ ہے مجھ سے, تو پلیز اس میں ایڈ کر دے. پاکستان میں کب کوئی انسٹیٹیوشنل کلیش نہیں ہوا ہے. سو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل. دوسرا یہ کہ جی آج سارے دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تصویر لیک ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ ریسورسز اس بات پہ اسائن کر دی جاتی ہے کہ پتہ چلے یہ تصویر لیک کیسے ہوئی ہے. یعنی ایک تصویر سے اتنی خوفزدگی ہے کہ اس کے پیچھے پوری تحقیق ہو رہی ہے, کمیٹی ہو رہی ہے, کچھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. بھائی تصویر ہے, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے, سوشل میڈیا پہ لیک ہوئی ہے, ہو گئی ہے, چلیں آگے بڑھیں. اس کیس کو بھی آپ چلنے دیں, دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. سو دیکھیں, طاقت کا استعمال جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا فہد صاحب, وہ یہ ہے کہ سارا جو وائلنس ہے اس کی منوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. طاقت کے استعمال کی منوپلی اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. چلے ہم یہ مان لیتے ہیں, لیکن جو طاقت ہے نا وہ طاقت کا اظہار کرنے میں نہیں ہوتی. جو پاور میں آپ نے ریسٹرین شو کرنا ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور اگر آپ کو طاقت بہت زیادہ دکھانی پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت لوز کر رہے ہیں. کیونکہ طاقت وہ ہوتی ہے جو آنکھ کے اشارے سے اگلے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے, اس پہ خوف طاری ہو جائے. اب آپ نے بہت ایکسٹریم پاور استعمال کر کے وہ فیئر کارڈ جو ہے اس کو ایگزاسٹ کر دیا ہے, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے پھر فائنلی ایک اس کا رد عمل آ رہا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید انسٹیٹیوشنل کلیش ہے. اس کا پرسپیکٹو ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید بس بھی ہو گئی ہو. گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص طریقے کا جو طاقت اور پریشر ایکسرٹ کیا جا رہا ہے, اس کی ایکسپائر ہو گئی ہے اس کی جو بھی ایک مدت تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ناٹ اینی مور. اور اس کا آغاز پتہ ہے کب سے ہوا ہے؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے.
एक जो शिफ्ट आया है मूड में पावर सर्कल्स के अंदर, ये इसका नुक्ता आगाज में 8 फरवरी से समझती हूँ। सो अगर आपने मोनोपोली है आपकी वायलेंस के ऊपर तो उतनी इस्तेमाल कीजिए जिसका फिर रद्द अमल जो है वो सबके कंट्रोल में आ सके। ताकत इतनी ना इस्तेमाल कर दीजिए कि खुदा न खासा उसका रद्द अमल फिर किसी से संभाला ना जा सके। एक छोटी सी हमने झलक कश्मीर में देखी है, मेरे मुंह में खाक, आई डोंट विश कि ये कहीं मुल्क में और रेप्लिकेट ना हो, लेकिन इसमें इशारे हैं समझने वालों के लिए कि ताकत सिर्फ मखसूस औकात में मखसूस फेजेस में इस्तेमाल की जाती है, हर वक्त ताकत नहीं इस्तेमाल की जा सकती, फिर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। ठीक, बेग साहब ये जो रद्द अमल मारिया जिसका जिक्र कर रही है उसका एक मैनिफेस्टेशन तो ये सुमोटो नोटिस आ गया है। अब आपके ख्याल में क्या कल फैसल वाडा साहब को एक टेस्ट केस बनाया जाएगा, एक सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा ताकि एक डिटरेंस हो और एक तरीके से एक एग्जाम्पल बने कि जी अगर आप इस तरीके से अदलिया पे चढ़ाई करेंगे तो फिर हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये होता नजर आ रहा है आपको? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जरा डिफरेंट होती हैं। अगर ये कल उनके लॉयर्स को करवाते हैं फिर इनको इंडाइट किया जाएगा, नेचुरली वो अगला आर्गूमेंट देंगे। कंटेम्प्ट में कंटेस्ट नहीं हो सकता ये केस। और फिर देखें सुप्रीम कोर्ट जब आप पे कंटेम्प्ट लगा दे तो यू डोंट हैव एनी अपीलेंट कोर्ट, वन। सेकंड ये है कि इसकी तो मतलब कोई माफ़ी इसके अलावा नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, एक बात, या आप उस कंटेम्प्ट के अगेंस्ट जो भी सज़ा मिलती है मैक्सिमम आई थिंक इज 6 months, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको पार्डन कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये भुगती हुई है तो आई नो वेरी वेल कि किस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो मकसद ये है कि फैसल वाडा साहब ने जो भी गुफ्तगू की है मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन कुछ चीज़ें जुडिशरी को भी और जज साहिबान को भी देखनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप ही रियासत से बड़े हैं और आपके जो फैसले हैं सही या गलत, अगर वो आवाम उस पर बोलती है, अगर वन साइडेड फैसले हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिस पे एतराज है लोगों को, मुझे भी है, तो दोनों साइडों से थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन अगेन आप आउटराइटली किसी की भी डिसरिस्पेक्ट, वो जुडिशरी हो या कोई और हो, वो इतना मीडिया में आके नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक स्टेटस है, आप पॉलिटिशियन हैं, नेचुरली आपको इस तरीके से जब बात करेंगे तो वो नेचुरली उसका जो टसल है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, वो इशारा जाता है कि शायद उनके बिहाफ पे आपने कुछ किया, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आम तासर ये कि इनके पीछे कोई और फोर्स है। लेकिन उसमें हाँ, ये जो तासुर बन रहा है बेग साहब, मारिया ये जो तासुर बन रहा है जिसका बेग साहब जिक्र कर रहे हैं, अब देखिए ना, या तो ये वन ऑफ होता कि जी फैसल वाडा साहब ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस और चले हो गया, लेकिन जब ये रिपीटेडली हो रहा है और पिछले 24 घंटे में 36 घंटे में कोई 5, 6, 7 लोग कर चुके हैं, तो फिर इससे तो यही मतलब हो रहा है कि एवरीबडी इज क्लाइंबिंग अप दी एस्केलेशन लैडर, एंड ये परेशान कुन बात है। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है फहद साहब? जो 6 जजेस का खत सामने आया है वो बड़ी वाज़ेह चार्जशीट थी। उसके बाद मैं देखा कि जुडिशरी की तरफ से एक बड़ा ही ज़्यादा यूनाइटेड रिस्पॉन्स आया है। कोई 3-4 हफ्ते का फ़र्क था दोनों हेयरिंग्स के दरमियान, और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आए हैं, जो टेस्टिमोनियल्स आए हैं, उससे हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस इशू के ऊपर जो दखल अंदाजी है उसके ऊपर पूरी जुडिशरी इकट्ठी खड़ी। अब अगर इसको कोई मिसकैलकुलेट कर रहा है तो ये उसकी गलती है, या अगर कोई जानबूझ के रिस्क कर रहा है और टेस्ट कर रहा है मजीद वाटर्स को कि हम कितना आगे जा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो इसको डी एस्केलेट किसने करना है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं हैरान हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट इतनी इररेलेवेंट है। जजेस का मामला हो, वो अपनी शिकायत करें, इररेलेवेंट होकर साइड पे बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मामला हो, वहाँ पे PMLN पीपल्स पार्टी बिल्कुल इररेलेवेंट है। सो सिटिंग गवर्नमेंट किधर है? अगर किसी ने टेम्परेचर नीचे करना है और वो नहीं आ रहे दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कोई और ब्रोकरेज नहीं कर रहा, तो आपका इन एक्शन जो है वो क्राइसिस को अगर कम नहीं कर रहा तो बढ़ाने में मदद दे रहा है। सो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इतनी रेलेवेंट है कि इस वक्त बीच में कूदे। अब सवाल वेरी एस्टोनिशिंग कि बिल्कुल इररेलेवेंट होके बैठ गए। सवाल तो फिर बड़ा यही बनता है बेग साहब, जो मारिया भी कह रही हैं कि डी एस्केलेशन, आप भी यही कह रहे हैं कि हमें डी एस्केलेट करना चाहिए। ये तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है जो कुछ जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये यानी उबाल जो है वो आता जा रहा है।
کیا کریں, کون ڈی ایسکلیٹ کرے اور کیسے کرے؟ میں آپ کو پہلے کہا کہ ایگوز کنٹری سے اور عوام سے بڑی ہو گئی ہیں, مختلف لوگوں کی جو ہائر اپ عہدوں پہ بیٹھے ہیں. یہ میں جو پہلے جس خدشے کا اظہار کر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں فاضل صاحب وی آر ایگزیکٹلی گوئنگ ٹو دیٹ ڈائریکشن. یہ ابھی انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا, وہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے. عوام اس وقت فیڈ اپ ہے اس سارے جھنجھٹ سے, جو کچھ ہو رہا ہے, کاروبار بند ہو رہے ہیں, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے, لوگوں کے پاس مہنگائی تھوڑی سی کم کی ہے ہوئی ہے, لیکن الیکٹریسٹی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ افورڈیبل نہیں رہی. لیونگ کنڈیشنز آہستہ آہستہ آپ کی ریاست میں ختم ہو رہی ہیں, اور وہ اس کے ٹاپ آف دیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن ایک ہجیان کی کیفیت طاری ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. تو ایسی صورت میں یو آر گوئنگ ٹو دیٹ ڈائریکشن جہاں کلیش کا بہت بڑا خطرہ ہے. کوئی بھی جو ہے وہ یا ایک قدم پیچھے یا جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر ویسے بھی جو لوگ اپنے آپ کو پاورفل اداروں کے ہیڈ سمجھتے ہیں, ان پاورفل میں کوئی تیسرا پاورفل بندہ پاکستان میں ہے نہیں جو ان کو بٹھا کے بات چیت کروائے. تو کیا پھنس گئے سر؟ 2 پاورفل میں تیسرا پاورفل ہونا چاہیے. پھنس گئے. اگر تیسرا پاورفل خود فریق بن جائے تو مجھے بتائیے پھر کسی کو امپورٹ کرنا پڑے گا کہ آپ آ کے بٹھا کے ان کو ٹیبل. کوئی چھڑانے والا نہیں نا, پھر تو وہی شور ہو کہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. اس کو سیٹل کرنا ہے آپ نے, اس کو ونس فار آل جو بھی گریونسز ہیں ان کے یا ان کے, اس کو سیٹل تو کہیں آ کے ہونا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اتنا بڑا نقصان کر کے سیٹل کریں. ٹھیک, آئی تھنک سینس ویل اس کو ابھی سیٹل کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے ماریا, لاسٹ 10-15 سیکنڈز ڈی ایسکلیٹ کیسے کریں؟ ڈی ایسکلیٹ کرنے کی نہ کوئی انٹینشن ہے, نہ کوئی نظر ممکنہ طور پہ رزلٹ آ رہا ہے. آئی تھنک اس کا جو بھی ہوگا ایک آرگینک کنکلوژن ہوگا, اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت جلد یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ نظام کا تسلسل ہونا ہے یا تبدیلی ہونی ہے. آئی تھنک جو کچھ بھی ہوگا جب وہ فیصلے کی گھڑی آئے گی اس کے قریب یہ جو ساری بات ہے یہ سیٹل ہوگی. اور یہ بڑا سٹلی میں نے جس تبدیلی یا جس کنٹینیوٹی کا ذکر کیا ہے, اب یہ ساری سیاست اس کے گرد ہے, یہ ساری سیاست اس طرف جا رہی ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کی کڑیاں اس سے ملی ہوئی ہیں. بالکل, بہت شکریہ ماریا میمن صاحبہ اور جناب محسن ڈک صاحب. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب میں بہت دھیان سے ان کی بات سن رہی تھی, اور فاضل جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آج سے 10 یا 15 سال پہلے اس وقت جو اڈیالہ جیل کا عملہ ہے وہ انٹرویوز دے رہا ہوگا, اور عمران خان کو اتنا بڑا نظام نے بنا دیا ہے. وہ مشہور اور پاپولر تو پہلے ہی تھے, لیکن اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی ایک زبردستی لیک کی گئی تصویر سے سب لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے, اور ان کا نام لینے پہ مزید پابندی لگ جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر نظام نے انہیں خود بنا دیا, اور نظام کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں. پروگرام بالکل پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.